ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦਾ ਸਾਬੇ ਬਾਰੇ डॉक्टर इसरार दी, डॉक्टर तैरुल कादरी दी, डॉक्टर अशरफ असफ जलाली दी, सैयद जाकर नायक दी पिक्चर पिछे ला के ते अगे उन्हें अपनी तस्वीर लाई होंदी है, जानते हो तो मैं वहा देना, मैं उसका स्क्रीनशॉट लिया और बल्कि जाके मैंने खुद मना किया है। पहला मैं उन्हें पैगाम भेजा, फिर मैं डायरेक्ट उसकी पराड़ पर जाके मना किया है कि साडे उलमा दी तस्वीर ला दे। उन्हें क्या क्यों लावा मैं, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं, अगर उलमा के साथ लगाई है तो वो तो उलमा के इक्वल है ना। वो तो कौन उलमा की इक्वल है? मुरब्बी है तो वो उलमा है, ठीक है, एक लाइन में लगाई है, क्या उसमें हर्ज है? तो ये जो मैंने जिनकी लगाई है ये उलमा है? इनके तो दर्जा ज्यादा है ना। किससे दर्जा ज्यादा है? आपसे। किसने आपको बोला है? मैंने बोला है। एक मुसलमान से पूछे, एक मुसलमान से बताएं। अच्छा राणा साहब, ये किस मदरसे से फारुकुल तहसील उलमा है, कोई बता सकते हैं? ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप लगाइए, पास था आपकी मुराद है लगा लें, कोई मसला नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बाद फिर जाएं अपना रोना उनके पास जाकर रोए, अपना घर साफ करें, फिर किसी से कहें, ठीक है ना? पहले जाकर रजी से कहें ये बात। अजीब बात है भाई, आपकी नजर में उनकी कोई इज्जत होगी, मेरी नज़र में तो ये इनकी कोई इज्जत नहीं। ये जोहला का टोला था, नेचरियों का ग्रोह था सारा जो इसके साथ लग गया था। वो सर सैयद ने पकड़े हुए थे तो उससे छीन के इसने अपने साथ लगा लिए। ये मुंशी अब्दुल करीम सियालकोटी और ये क्या नाम है मौलवी कीम नूरुद्दीन वगैरह, हमारी नज़र में तो इनकी कुछ भी अहमियत नहीं है। जोहला का टोला था। आपकी नज़र में ये आपके उलमा होंगे, भाई हम तो इनको उलमा भी नहीं मानते। किस चीज का इनको इल्म था? मुफ्ती साहब आगे, वेलकम जी। वालेकुम सलाम। मैं सुनना पिया, वेना पिया हालातों वाकयात की बनता है पिया। हालात पे वेंदे हो कि वाकयात पे वेंदे? तबलीग हालातों वाकयात बस दो भी शामिल। मैं ते बराड़ लांदा जे, बराड़ लाना ते ओ बराड़ बस जिहड़ी है वो निशान हो जाता है हजरत मसीह मौद साहब का। बराड़ डिग जाती है, की करिए समझ नहीं आती। मुफ्ती साहब अगर तुसा कुछ भी कहो ना, नाम सिर्फ कैमरा खोल के बैठो तां भी यही हो सी, कुछ भी ना कहो। तबलीग जिहड़ी है दुनिया के किनारियां तो कोई 2 फुट अगे टुर गई, बड़ी दूर पहुंच गई तबलीग। हाँ जी, डुलदी है भाई, वाह अगे तक पहुंच गई है। ओहो, मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँ। वैसे हैरत वाली गल है वे कि यह काम कादियानियां नूं करना चाहिए सी तबलीग वाला, ते दुनिया के किनारियां तक खिच धरू के पहुँचाते, लेकिन बड़े अफसोस नाल मैनूं कहना पै रहा कि यह काम मौलवी कर रहे ने। हजरत मसीह मौद साहब की तबलीग किनारियां तक पहुँचा रहे ने, बल्कि बाहर डोलते ने पे किनारियां तो ही। देखो हुण अगे कित्थे तक जाती है तबलीग। हालांकि सवाल का जवाब कबर च इन्हां ने जाके देना सी, या मैनूं तो लगता सानूं देना पैना है। चंदा दिया था, तबलीग की थी, क्यों मुर्तज़ा भाई? असी तो कहना भाई असी कीती सी तबलीग। जी जी पीर साहब, यही गल है कि अपना ये 2 अगर पास हो गए हो और इससे ते जमात अजकल खड़ी है, सिर्फ एड़ा दजल ने इससे ते खड़ी है और कख भी नहीं रह गया। और पक्के पक्के बंदे ए हुण एक अहमदी मुसलमान, और वो भी ऐसा रिसर्चर बंदा पढ़िया लिखिया, और उसने क्या यार मैं इतना मतलब जहन उलझिया सी मेरा कि मैं जिसले सवाल अगर पूछा मुरब्बियां कोलों तो उसने मैनू जवाब अपने ज़ाहिर मुताबिक ही देना है यकतरफा। तो मैं स्टडी की है तो मैं बिल्कुल पक्का टक्का, और वो भी ऐसा कि जड़ा वक्फे 9 का मुंडा सी, वक्फे 9 का, कि जिन्हां दे हर लम्हे की जिहड़ी चीज़ होंदी है उन्हां दे ट्रैक च होंदी है।
भाई आम ने क्या करना है, किस इदारे में जाना है, क्या सब्जेक्ट लेना है। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਕਫੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡੋਲਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ। तो ਖਾਤੂਨ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸੁਣਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਪੇ ਕਰਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਵਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ गौर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे हुजूर, अक्सर का नाम अरसलान इजाज है और बतौर सेक्रेटरी माल खिदमत की तौफीक मिल रही है। अच्छा, माशाल्लाह। जो वसाया में आमद सही लोग अपनी हिस्सा आमद का फॉर्म सही पूरा करते हैं। हुजूर, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चंदा लगता है कि इससे ज्यादा होना चाहिए, बजट सही नहीं है, उन्हें उस तरफ तवज्जो भी दिलाई जाती है। हमसे क्या है, जब लेकिन इस वसीयत सवाल की है ना तो सच बोल के अपनी आमद पे चंदा अदा करो, नहीं तो अगर मजबूरी है वसीयत चंदा अदा नहीं सही तरह कर सकते तो वसीयत मनसूख करा लो, फिर बाद में जब हालात बेहतर हो जाएंगे फिर वसीयत कर लेना। जी वसीयत हुजूर, इंशाल्लाह। सच्चाई ज्यादा जरूरी है वसीयत करने से, जी हुजूर। समझ आई। और जो चंदा आम देने वाले हैं वो हुजूर, चंदा आम देने वालों में कुछ कमजोरी है। उसमें से अक्सर जो हैं वो नॉन अर्निंग मेंबर्स भी हैं, तो अक्सर का एतराज ये होता है कि हमें तो अलाउंस ही बहुत थोड़ा सा मिलता है जिसमें पूरा नहीं होता, तो वो चंदों में उस हवाले से थोड़ी कमजोरी है। ठीक है, उनसे कहो फिर आप रुख्सत ले लें, आपको अलाउंस मिलता है, चंदा जितना दे सकते हैं उतना ही दें बेशक, लेकिन अपनी आमद कम ना लिखवाएं। कहते हैं हमारी जो भी आमद है ना हम उसके मुताबिक चंदा नहीं दे सकते और हमें कम शरह से चंदा देने की इजाजत दी जाए, तो वो इजाजत ले ले, मैं इजाजत दे दिया करता हूँ हर एक को। ठीक है, जी हुजूर, इंशाल्लाह। सच्चाई पे कायम करें, लोगों को जबरदस्ती ना करें। कोई टैक्स तो है नहीं है, जिनकी मजबूरियां हैं उनकी मजबूरी को ठीक है उसको मान लेते हैं हम, लेकिन ये है कि फिर वो ये लिखें कि हमारी आमद के मुताबिक हम चंदा देना हमारे लिए मुश्किल है, इन हालात में हमें छूट दी जाए कि हम इसके मुताबिक चंदा इतनी शरह से दें, तो ले लिया करें। ठीक है, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व। अच्छा, एक तो ये उन्होंने वसीयत के बारे में बात किया, जो चंदे के बारे में उन्होंने बात की है ना, वो ये है कि लोग अपनी आमदनी सही नहीं लिख रहे। ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਸੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਮਾਈਕ ਸ਼ੋਰ ਮਿਊਟ ਸਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਾ ਲੈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਹਾਜੁ ਤਾਲਿਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ 16 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ने फरमाया है कि जो वसीयत नहीं करता वो मुनाफिक है, और वसीयत का कम अज कम चंदा 1/10 हिस्सा माल का रखा है, जिसमें आम चंदा जो वक्तन फवक्तन करना पड़े शामिल नहीं। ते लो जी, मिर्ज़ा मसरूर साहब फरमाते ने कि थोड़ी देर वास्ते मुनाफिक बन जाया करो, मनसूख करा लो अपनी वसीयत जी। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਖਸੂਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ਾਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਿਓਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। ऐसा है कि मेरी वालदा ने वसीयत के लिए अप्लाई किया था कुछ साल पहले। वो हार्ट पेशेंट है, 2-3 दफ़ा उन्होंने वसीयत के लिए अप्लाई किया, तो इसलिए उनकी वसीयत अप्रूव नहीं होती कि एक तो उनकी एज ज़्यादा है और एक वो बीमार है और एक मुस्तकिल आमदनी उनकी आमदनी नहीं है, और दूसरा उनके नाम कोई बड़ी जायदाद भी नहीं है।
तो प्यारे हुजूर, जैसा कि आपका इरशाद है कि 100% जमाती अफराद को वसीयत की तहरीक में शामिल होना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में हम तो ये नहीं कहा, अच्छा मैं तो ये कहा था कि जो चंदा देने वाले हैं, जी जो कमाने वाले लोग हैं, जी उनकी रीजनेबल इनकम है और कोई उन्हें उन पर ज़्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, जी उनके 50% जो है वो चंदा देना चाहिए। और जो ऑफिस होल्डर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स जी। हैं, वो कोशिश करनी चाहिए कि वो वसीयत करने वाले हों, क्योंकि वसीयत भी एक यार्ड स्टिक है मेजर करने के लिए जी कि आप लोग माली कुर्बानी भी कर रहे हैं। जी ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ जो वसीयत वाले हैं करने वाले भी जन्नत में जाने वाले हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला बहुत सारी नेकियां, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कुर्बानियाँ करने की। जी। कुरान शरीफ में जरा मसला आया कि जंग ਵਸੀਅਤ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਗਜ਼ ਹੈ, ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਗੂ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ। में जाने के लिए हाँ सर ने जब कहा कि आओ, तो बाद लोग आए कि हमारे पास तो सवारी नहीं है, हमें सवारी मुहैया कर दें कि चले जाएं। बल्कि मुस्लिम ने लिखा है कि उनकी सवारी से मुराद ये नहीं थी कि उनका घोड़ा या ऊँट को मिले जिसमें बैठ के जाए। उन्होंने कहा था हमारे पाँव ना गए, हमें कम से कम एक जूती मिल जाए, जी तो जूती पहन के हम पैदल ही चले जाएंगे, जी नहीं तो पाँव जख्मी हो गए, हम चल नहीं सकते। उस पर भी आंसर ने फरमाया था कि नहीं, मेरे पास तो ये भी इस वक्त तौफीक नहीं है। इस्लाम की शुरू की इब्तिदा की ये हालत थी। तो अल्लाह ताला कहता है कि उनके अल्लाह ताला ने उनका ये जो जज्बा है वो कबूल किया है जी और उनको भी सवाब मिल गया है। जी तो तुम्हारी अगर वालदा या कोई भी ऐसा शख्स जो वसीयत करना चाहता है लेकिन उसकी नाअहमद है और इतनी ऐसी ओल्ड एज है कि जो वो समझते हैं जो कर परदाज के जो कवायद हैं वो कहते हैं अब नहीं, तो ठीक है, अल्लाह ताला उनकी नीयत का सवाब उनको दे देगा, अजर दे देगा। जी वो और वो दूसरी माली कुर्बानियों में जितना कुर्बानी कर सकते हैं उसमें हिस्सा लें, जी वो वसीयत के बराबर ही है। लोग जवान आदमी जो है वो वसीयत करें ना, जी मेरी वसीयत है है जी। तो बस तो यही है कि जवानी में वसीयत करो ताकि जो जो जिंदगी का अच्छा हिस्सा है जी उसमें आप कुर्बानी करने वाले हों। ऐसा है कि मेरी ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਏ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ? ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ? ਬਸ ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਆਨਾ ਦਵਾਨੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਲਾ ਦੇ। ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੱਜੀਏ ਲੋਕੇ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਚਾਹ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ ਬੈਠੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਲ ਮੁਫਤ ਚਾਹ ਦੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ। ਕਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉੱਥੇ ਬਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਤੂੰ ਕਰ ਵਸੀਅਤ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਵਸੀਅਤ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੂੰ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2026 ਇਹ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਏ ਕਿ ਇਹ ਨੱਸ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਖਲੀਫੇ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਆਸ ਚੀਮਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, बड़ा बेहतरीन, इन्होंने समझ आ गई है कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त कारोबार है बाबा जी, बेहतरीन। हाँ जी, कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम मौजा, बस दावा करो, कहो कि भाई कोई नहीं मैं खलीफा जे, मैं नबी जे, ते बह के रोटियां खाओ, बस बेहतरीन।
ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਵੇਗੀ ਚੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਬਰ 'ਚ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ ਜੇ, ਬਿੱਛੂ ਆ ਜਾਣੇ ਜੇ, ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾ ਕੋਣੀ ਜੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੋਣੀ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਭ ਫਜ਼ਾਇਲੋ ਬਰਕਾਤ ਨੇ। ਚੰਦਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਬੜੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਦੁਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਏ ਕਬੂਲ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੋਟੋ ਨੋਟ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਚੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਕਮਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਬਰਾਡਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੈਚ ਖੇਡੋ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵੋ ਖਲੋਵੋ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵੱਜਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5-6 ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ आ गया जी। मुफ्ती साहब मैंने डोनेशन करना था, तो कोई अकाउंट वगैरह कुछ बताएंगे? आपके मदरसे को मैंने डोनेशन करना है। चंदा कहंदा हुंदा सी, हुण पहले तो तू कहंदा सी चंदा देना है, ते हुण ओ किधर गया? चंदा नहीं देना। हेलो माइक, हेलो हुण डोनेशन दा लफ्ज़ कित्थों आ गया? अभी नहीं चंदा अगर देगा तो फिर मैं लवांगा, जे चंदा देगा तो फिर लवांगा। आपकी जामिया बन रही थी ना, आपकी जामिया बन रही थी, तो मुझे बताएं कुछ। चंदा देना ही कि नहीं? शर्म आती है चंदा देंगे? मुफ्ती साहब शर्म आती है? चंदा अपनी चंदा दोगे कि नहीं? ते सुर्खी पाउडर पुत्र मेरी ना कोई लूली लंगड़ी डिमांड को नहीं हुआ है, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਤੀ ਹੈ ਆਪਕੋ? ਤੇ ਫਿਰ मैं लूँ। शर्म आती है आपको थोड़ी? आप ही तो किया अभी तो तुम कह रहे थे, अभी हूँ की हो गई, जब निकल गई है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जामिया बना रहे थे, जामिया बना रहे थे, जामिया का चंदा भेज दो, जामिया के लिए चंदा भेज दो, कोई गल नहीं। मुफ्ती साहब मैं डोनेशन करना चाह रहा था, तो आपने आगे से बकवास शुरू कर दी। जामिया दे विच 40-50 मौलवी ने यार, एक चंदा ते 40-50 मौलवी पागल होए हैं। तू एक मौलवी नाल नहीं जे गुजारा हुंदा। पहले तू मैनू कहना है पिया, हुण जामिया नू कहना है पिया, की चक्कर की है? माजरा की केड़े चक्कर च तू है मुरब्बी हैं? हेलो आप जामिया बना रहे थे तो मैंने सोचा आपको डोनेशन कर दूं। आप जामिया बना रहे थे, मैंने चल जामिया वास्ते, लेकिन फिर मेरी कोई भाई गारंटी नहीं हो रही। अगे बनना की है तेरी चंदा दे नाल, कोई गारंटी नहीं जे। कहां तक पहुंचा आप? ये जामिया वाले टोरी के उत्ते ते भाई जी 40-50 मौलवी ने। ते चंदा दी कोई तस्वीरां तो सुराई भाओ सानू, पहले तस्वीरां दे भाओ। आपका वो जामिया कहां तक पहुंचा मुफ्ती साहब? चंदा दी पहले तस्वीरां दे भाओ ना यार, फिर पता नहीं मैं लेनी भी है कि नहीं तेरी चंदा। हेलो मुरब्बी जी, चल फोन कर लग पे हूं ना चंदा नु। मुफ्ती साहब मैं मुरब्बी नहीं हूं, मैं आम पूछ ले फोन करके पूछ ले। मैं मुरब्बी नहीं हूं मुफ्ती साहब, मुरब्बी नहीं हूं। फोन करके पूछ ले मुफ्ती साहब, मैं मुरब्बी नहीं हूं, मैं आम सा अहमदी हूं, मुरब्बी नहीं हूं। आम से नु ते सी मुरब्बी कहने, जेड़ा इंतहाई चवल किस्म दा बगैरत किस्म दा तेरे वर्गा है ओनू ते मुरब्बी कहने
ਹੈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਤੁਰਮ ਖਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰੱਬੀ मैं मुरब्बी अच्छा मुफ्ती साहब, मैं मुरब्बी नहीं अच्छा मुफ्ती साहब, अच्छा मुफ्ती साहब आपको थोड़ी शर्म आती है? मुफ्ती साहब शर्म आती है आपको थोड़ी? नहीं कभी आईना नहीं देखा है? बिल्कुल भी नहीं कभी आईने के आगे खड़े हुए आप? ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ कभी आईने के सामने खड़े हुए ਸ਼ਰਮ आप? ਆਏ ਕभी कभी ਜ਼ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਹੈ कभी कभी ਜ਼ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਉਹ ਪੀਏ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈ आपकी वो मैंने वीडियो देखी थी मदीने के केले ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਏ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਹੈ ਮੁਰੱਬੀ ਬੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਗਨੇਰੀਆਂ ਚੁੱਪਣਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ क्या जी तुसी की तौबा शोबा करना चाह रहे हो आजकल? नहीं ये करन ही नहीं देंदे पे ना मौलवी तेरे चंदा अपनी देख ही रह मौलवी साहब तेरे पैदा दी चंदा नहीं मैं नहीं लैनी यार नहीं मैं मदीने के केले खत्म हो गए हैं, मदीने के केले खत्म हो गए हैं। आपकी वीडियो देखी थी और मदीने केलिया दी तरफ आ गई केलिया दी तरफ आ गई ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਕਰ ਸੋ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾਏਗਾ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। राहिल और राहिल साहब क्या हाल है आपके? राहिल अंसारी कराची वाले नहीं बन ਉਹ ਨਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ जी जी ਹੈਲੋ जी ਉਹ ਨਾ ਫੋਨ ਅਸਲ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕੈਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਚੰਦਾ ਨੂੰ अच्छा देखो पहले ना मीर सलीमा दा सी शाह जी ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਸੀ YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਰਹੀਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇ ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਬੇਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੀਨ ਬੇਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਥੱਕੀ ਪਈ ਜੋ ਆਂਦਾ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਠੀਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਰੱਬੀ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਛੱਡੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਬੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਦੌੜਦੀ ਹੋ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖਲਸ ਹੋਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਾਈ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਅਗਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨ ਗਈ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਹੀਲ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ। मुफ्ती साहब शर्म आती है आपको? थोड़ी शर्म आती है? ਆ ਮੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਣੀ ਸ਼ਰਮ ਬਈ? ਹੈ ਰਹੀਲ, ਜੇ ਚੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ? ਉਹ ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਜਨਾਬ ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ बैठे। मुफ्ती साहब मैंने आपकी एक मदीने के केले वाली वीडियो देखी थी, तो उसका क्या बना? ਇੱਧਰ केले ਜੋ खत्म ਤੁਰ हो ਜਾ गए या ਪਹਿਲੇ अभी ਉਹ आएंगे? ਚੰਦਾ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੰਦਾ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, नहीं ਹੁਣ ਤੂੰ मुफ्ती साहब मुकर आपकी गया। जामिया के लिए डोनेशन करना चाह ਹੁਣ रहा ਤੂੰ था। ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਕਰੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜ? ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਲ ਰਾਈਲ ਰਹੀਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚਮੂਨਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਮਕਦ ਦਾ ਚਮੂਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 1 ਮਈ 1948 ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੇਰੀ ਮਕਦ ਦੇ ਚਮੂਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਜੇ, ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਗੁੱਦੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਮੂਨਾ ਜੇ ਚਮੂਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਚਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਚਮੂਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਹਿਮਦ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮੂਨੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਚਮੂਨੇ ਹੀ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਸੁਭਾ ਮੈਂ। ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? लेकिन मसला है ना कि मलक कैसर भाई अपनी लिस्ट तैयार कर रहे ने ते मेरे ख्याल से 50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ 48 ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 48 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 49 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ। ਕੀ ਰਾਤੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 48 ਜਿਹੜਾ ਨਾ 48 ਗਿੱਦੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ 49 ਹੋ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਗੁੱਦੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚਮੂਨੇ ਗੱਲ ਚਮੂਨੇ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਜੇ 1 ਮਈ 1948 ਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਮਾਰਾ। ਓਏ ਰਹੀਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਏ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲੇ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਲੈ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਓਏ। सफर से आकर मैंने देखा कि मैं पखाना कर रहा हूँ। पखाना वाली जगह पर खारिश हुई, खुरक हुई। मिर्जा जी दी मोरी विच खुरक हुई। हाँ जी, मिर्जा जी की मोरी में खुरक हुई और मैंने ख्याल किया कि कहीं कोई चमूना वगैरह ना हो। बढ़ाया तो मैंने कोशिश की कि उसको अलग किया जाए। जब मैंने उसको निकाला, अंदर से निकाला, मोरी के अंदर चमूना मोरी के अंदर फंसा हुआ था। मोरी के अंदर मिर्जा जी की मोरी, मिर्जा जी की मोरी के अंदर यार मलक साहब माइक से म्यूट करो यार। वो भाई गाली तो नहीं दे रहा, वो तो पढ़ रहा है। पढ़े पूरा फिनिश करें। हाँ अच्छा जी, मोरी के अंदर वो चिमटा हुआ था। मोरी के दीवारों के साथ, मिर्जा जी की मोरी की दीवारों के साथ वो चमूना, वो जनाब दंदियाँ वट रहा था, दंदियाँ। तो वो कह रहे मैंने ना अंदर उंगली डाल के उसको निकाला तो वो एक छोटा सा चमूना था, छोटा सा चमूना था।
मैंने उसको पाट के साथ लगा दिया और मियाँ शरीफ अहमद साहब आ गए और उन्होंने उस चमूने को उठाकर जमीन पर दे मारा, तेरी ऐसी रीत, और जुतियों से कुटना शुरू कर दिया। इससे मालूम होता है कि जमात अहमदिया, जमात से मुराद जमात के कुछ लोगों में कमजोरी पाई जाती है। बल्ले बल्ले भाई बल्ले, ये जो कमजोरी है वो चमूने वाली कमजोरी है कि मियाँ शरीफ साहब को जी कुट खाधी नहीं, लित्र खाधे ने, ने लित्रा जोगी हुई है जमात है। और ये कि बराज टट्टी करन नूं कहंदे जे, ये कोई ना समझ लिया जाए मिर्जा जी की कबर है, ए बराज का मतलब होंदा टट्टी। ये कि बराज के मौका पर उनमें से बाज अहमदियत के मुतालबात पूरे ना कर सकेंगे। देखा जे हुण मुतालबा तुहानूं जदों करदा है पिया तुहाडा खलीफा कि अपनियां चंदा दवो, तो क्यों नहीं दिंदे पे उन्होंने जाके? वो नाले कहंदा पिया कि रहील आ जा, रहील आ जा, अज मैं कल्ला ही हाँ, आ जा रहील, आ जा रहील, आ जा। क्यों नहीं मुतालबात पूरे करते हो तुसी? खलीफियां दे ते मुरब्बियां दे वो कीड़े साबित होंगे। चमूने जमाते अहमदिया दे चमूने, और कीड़े भी पखाने के मोरी के, मिर्जा जी की मोरी के चमूने। चमूना एक नरम सा जानवर होता है, पखाना के बाद तहारत करने से मर जाता है। बल्ले, तबीब जानते हैं कि ये जानवर कितना नरम व मुलायम होता है, क्योंकि उनको अक्सर उसे देखना पड़ता है, और तबीब ही जानते हैं मिर्जा जी केड़े केड़े तबीब नूं अपनी मकद चेक कराई जे है। नवी गल आ गई है। कहते हैं जी मिर्जा जी की मोरी को तबीब चेक करते हैं, उनको पता है कि मिर्जा जी की मोरी का जो चमूना होता है बड़ा नरम मुलायम होता है। अच्छा जी, उसको किस तरह नरमी के साथ निकाला जाता है, वरना वो मर जाता है, क्योंकि इसमें ज़ोफ पाया जाता है। इससे मालूम होता है कि वो लोग पकड़े भी जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, सब मुरब्बी फड़े जाएंगे। जिवें उस्मान फड़िया गया, वो मदरसे दे विच जामिया अहमदिया दे विच अहमदी बच्चियां दी मारदियां फड़िया गया। उन्हें 100 तो वध बच्चे दी कादियानी बच्चे दी मारी सी। सब फड़े जाएंगे। हाँ जी। और मियाँ शरीफ अहमद साहब के उस चमूने को नीचे फेंक देने का ये मतलब भी हो सकता है कि वो लोग अलग कर दिए जाएंगे। हाँ, खरूज लग जाएगा। अलग कर दिए जाएंगे मतलब खरूज, उनको जमात से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी चंदा नहीं सी दिती, ते चंदा दी नहीं सी दिती है। या ये कि वो मिट जाएंगे बल्ले और फना हो जाएंगे। कादियानियत का इख्तिताम फनाइयत है, मिट जाना है। ये देखो तुम्हारे मिर्जा जी ने कह दिए, ये मिटना ही तुम्हारा अंजाम है। मरजइयो कादियानियों, लख दी लानत जी। चलो यार करो गल। यार तेन उर्दू भी नहीं पढ़नी आती सही मौलवी शाह जी जी मुफ्ती साहब लखदी लानत है ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ पे फिटकार है। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ रहे ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ पे, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ शक्ल पे ਉਰਦੂ ਪੜਾਓ। मुफ्ती ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਆਂਦੀ। ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੜਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਓਏ ਉਰਦੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਆਂਦੀ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ? ਸਾਫ਼ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹਤਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਪਾਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ ਪੜਨਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੋਗੇ ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਬਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਪੜੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਹਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲੀ ਏ ਉੱਥੋਂ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦ ਤੇ ਪੜਨਾ ਜੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਭਲੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਖੁੱਲੀ ਏ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪੜਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ ਲਓ, प्यार ना पढ़ाओ, पढ़ लेगा। पाकिस्तान जमात की किताबों पे पाबंदी है। ਉਹ ਪੜ ਲਓ, ਐਲੋ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੋਹਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਖੋਲਣੀ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਰੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, पाकिस्तान च बैठ के पढ़ रहे ने ते तू बाहर बैठा है ते चल जो पढ़ के सुना। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪੜ ਵੀ ਲੈ ਮਰਬੀਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ, ਓਏ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ, ਪੜ ਲੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਚੂੜੇ ਚ ਕੁਝ ਪੜਨਾ ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਪੜ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਚੂੜੇ ਚ ਪੜਨਾ ਹੀ, ਖੋਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੜਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਲੇ। ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਪੜ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਪੜ ਲੈ, ਮਰ ਜਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰੋ ਉਹ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਮਸੱਲੀ, ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕੋ, ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਪੜ ਲੈਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨੇ ਚਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੀ ਵਾਲਾ ਚਮੂਨਾ ਉਹ ਪੜਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਪੜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੀ ਸੁਨਾਮ ਲਾ ਮਸਵਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜਿਓ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਨ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਦੇਣ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੜਨ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਪੜਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਮੂਨੇ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਚਮੂਨਾ ਮਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੜਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਿਆਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਪੜਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਦੁਰਾਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਰਿਜ਼ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਨ ਦਿਓ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ, ਜੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੜ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਆਪ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਪੇ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਮੁਰੱਬੀ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਓਏ ਮੁਰੱਬੀ, ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ, ਓਏ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਰ ਜਾ, ਓਏ ਮੁਸੱਲੀ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਮੁਸੱਲੀ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕੋ, ਆਪ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਪੜ ਲੈਣਗੇ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜਦੇ ਹੋ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ। ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਣੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਤੇ ਫਰਟੀਏ ਤੇ ਸਦੂਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਜੇ। ਜਿਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤੇ ਪੜੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਹੈ ਹੀ ਮਤ ਹੈ।
ਔਰ ਲਾਂਤੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਬੇਹਯਾ ਬਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਹਰੀਰਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਫਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਗੈਰਤ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, WhatsApp ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਸਮਾਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਠੇਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਡਾਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ 4-5 ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਆ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਰੱਖੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਰੱਖੋ, ਮਕਤੂਬਾਤ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਰੇਆਮ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਕਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਚਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਬੜੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਚੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਹਾਈ ਹੋਏ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਹਾਈ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਗੈਰਤੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਿਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ। ਵੈਗਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਬਗੈਰਤੀ ਰੰਡੀ ਖਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਪਾਬੰਦੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਕਰ ਬਾਈ,
ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। भाईजान मेरा कोई सवाल नहीं है। अच्छा, माजन आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। जबरदस्त। ये कादियानी किताबें कहीं से मिलती हैं जनाब? भाईजान मैं यहाँ यूएस में रहता हूँ, जैक्सनविल फ्लोरिडा, 25 साल से। हाँ, वो जैक्सन फ्लोरा में कहीं मिलती हैं कादियानी किताबें? नहीं सर। देख लो, हेलो सबूत लभ गया जना, है ही नहीं। ड्रामे बादी कादियानियां दी मुकदी नहीं है। ज़हीर और दस तुहाडियां किताबां कित्थों लभदियां ने? मिर्जे दियां कालियां किताबां कित्थों लभदियां ने? लोकी लेना चाहते ने पे। हैं बक बक शुरू कर दे, खोलो माइक। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਬੈਨ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬੈਨ ਕਰਤੀ, ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਕੈਨਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਮਜਾਲ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਹੀ कि कुरान मेरे मुंह की बातें हैं। हाँ, किताबां दस तू, किताबां कित्थों लभदियां ने? छड्ड तू, उन्होंने कहा है, कुरान भी बंद करा दो फिर। उन्होंने तो यह भी कहा कि पिठ भरवाया करो ध्यान नाल। ये तो पुरानी बातें हैं, अल्लाह तो पुरानी बातें हो गई ने, ते नवी नवी नहीं करनी कोई। पुरानी नहीं छड्ड दईए हुण, शासनियत करेगा हुण ना। तू पुरानी ते गल करना है, ना नवी ते गल करना है। किताबें बताओ कहाँ से मिलती हैं मिर्जे की? यार हमेशा तो मैंने पूरा दफा बयान देना दफा मारो। मैं तेनू कैसर नु कहा भी ये मेनू मॉडरेटर बना, ते मैं तेनू पहले ही चुक के बाहर मारना सी। अच्छा अच्छा जी, हां नहीं ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਗੁੱਜਰ। ਸਾਡੇ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਗੁੱਜਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ 2-3। ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਅਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਸਟਾਰਮ ਸਾਹਿਬ। बोलो भाई, कोई माइक ओपन करके जे कॉल ते। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? बेहतरीन। मैं क्या कॉल ते आइए ना, गलबात करी दी हुंदी है, करमा लियो, भावें अपना होए भावें गैर होए, कोई गल नहीं, गल करी दी हुंदी है, चुप करके नहीं पईदा हुंदा जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सलाम अलैकुम नज़ीर साहब, ठीक ठाक हो? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। अंदर ने वाह वाह ना मर्द मर्द हो जाते हैं, इससे बड़ा मुआवजा क्या होगा लुच। ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਮਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਗਰਾ ਸੀ, ਜ਼ਤ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਬਣਿਆ ਸਾਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਬਣਨਾ ਮੋਇਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦਾ ਮੋਇਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਨਮਰਦ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਤੇ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੇ ਨਮਰਦ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਹਕੀਮ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਟਿਪ ਟਿਪ ਖੇਡਣੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਤਬਲੀਗ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2-3 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ 2-3 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਬਲੀਗ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਲੇकुम सलाम। कर छड़िए क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट अपना मानी भाई एक मिनट। अच्छा मैं वीडियो देखी है साद मोहतरम हुने ही, वो वीडियो थे वाकई बड़ी खतरनाक है। लिखा सी जीसस इन इंडिया ते इंज दे कोई उत्थे ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ इश्तिहार ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਜਾਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ कि 22 करोड़ की वाम यार वो वीडियो मैं जरा लभ लवां ते मैं करी इत्थे भी चला के बहाना वा वीडियो मैं भी करके ते भुल गया वा। मैं फॉरवर्ड कर देती है। अच्छा मुशावरती पैनल च दोबारा सुट्टो ना जरा या मैनू पर्सनल च भेजो। मुशावरती पैनल च फॉरवर्ड की जरा ब्राउजिंग हो रही है जरा ना इंटरनेट में कनेक्ट किया दोबारा। अच्छा ब्राउजिंग हो ठीक है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਲਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਮ ਬੜਾ ਤਬਲੀਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ आवाज नहीं आ रही। आवाज कोई नहीं की ना। भाई आप लोग मुसलमान के कर रहे हो, तो मुसलमान नहीं हो, खड्डे डालने की कोशिश ना करो। ये जनाब अभी इधर शुरू से करता हूँ। ये देखे जरा यहाँ पे अभी आपके मसीह एक मिनट ये देखे मिर्जे की ये तस्वीर मिर्जे की है। देख रहे हैं ये किताबें वो पता नहीं कौन सी रखी हुई हैं ऐसे ही। मूद साहब के ने खुला हुआ था, इन्होंने बिना किताबें बेचने की कोशिश करते थे। वो आ गई जनाब पुलिस ने उन्हें भगा दिया नसों। आप लोग मुसलमान थे तेरी तबलीग को दुनिया के किनारे उधर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। जिहाद पर और जीसस इन इंडिया लितर पे जरा सही चंगे रहे। ये जीसस है, इन बढ़िया की किताबें थी। मिर्जा कुत्ते का सिस्टम था और ये उसने पुलिस ने इनको लगा दिया। दुर फिटे मुंह जे दुनिया के किनारियां तक। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੋਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਛੱਟੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲਤ ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਸਕਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਗਿਆ ਲੱਭ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 1 ਇੰਚ ਦੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਲੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲਓ ਮੇਰਾ WhatsApp ਵੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਆਹੋ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੂੰ मेरा ही पोस्टर बनाया, मैनू सेंड किया है। ठीक ये देखें जी, ये पोस्टर भी मेरा ही बनाया हुआ है और बड़ा पुराना बना हुआ है। ये हवाला भी मैंने लगाया। रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 409 और ज़मीमा बराहीन अहमदिया। ये बराहीन अहमदिया वो किताब है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है ये किताब मुझे इल्हाम हुई है, मेरे खुदा ने मुझे इल्हाम की है ये किताब। समझ आई कि नहीं? और ये बराहीन अहमदिया, ठीक है। अब उसके अंदर इसने कहा था यहूदी मजहब क़यामत तक रहेगा। हाँ, जिल्लत और मस्कनत उनके शामिल हाल होगी और वो दूसरी ताकतों की पनाह में जिंदगी बसर करेंगे। हालांकि उन्होंने अपना उन्होंने मुल्क जे, वो पूरी दुनिया के उत्ते हुकूमत करते जे पे और ताकतवर ने। हाँ जी, ते जमाते अहमदिया जेडे यहूदियां दे तैयार करदा ने हैं, वो लित्तर पेंदे जे पे उन्होंने। जिल्लत और मस्कनत उन्होंने मुकद्दर बन गई है। और दूसरी एक ताकतों की पनाह में जिंदगी बसर ए जमाते अहमदिया कर दिया। वेखो लख दी लानत है भाई तुहाडे ते, वड्डे तुसी खलीफे बनाए ने। खलीफा इंज बनाया ने जिवें पता नहीं कड़ा कोई बादशाह सलामत बादशाह सलामत हुंदा है। वो बेचारे नूं उस खलीफे नूं शादी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਲੈ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਜੇ, ਕੁਝ ਬਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬ ਵਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਹਕਾਇਕ ਵਹਾਵਾਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਯਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਜੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਭ ਗਈ ਲੱਭ ਗਈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ alislam.org ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਵਤ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੁਵੈਤੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਹੈਲੋ ਐ ਵੇਲ ਐ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਐ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ, ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਕੀਲ। ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਹੱਲਾ ਖਾਨ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਦ ਅਸਫ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਦ ਅਸਫ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਖਾਨ ਯਾਰ 'ਚ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਸ ਯੂਦ ਅਸਫ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਚਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯਸੂ ਬਣਾਇਆ। ਯਸੂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਸਾ ਜੇ, ਉਮਤੀ ਸਾ ਜੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਸੀ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸ਼ੋਲਾਤੁਨ ਨਾਰ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇਖਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਸ ਆਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏ। ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਈ ਤੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਥਾ ਜੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ यार भाई सुमान जी जी हाँ ड्यूटी तो वो फिर यार मैनू इजाजत दिओ ते मलक साहब। जी जी मुफ्ती साहब इजाजत ने इन्नी जी जी ड्यूटी बड़ी मुफ्ती साहब है, शर्मिंदा ना करो। थोड़ी थोड़ी ड्यूटी होनी चाहिए, वो फिर बंदा ना अक थक जाता है। तो चलो जी, रब रखा जी। इन्हां कुत्तियां दी ना मिट्टी पलीत करके रखो, बस ऐसे जोगे ने बस। ते नाले ना ए जेड़ी कुरान ते हदीस खोल दिओ ना, खुदा दा खौफ कर लो, खुदा दा खौफ कर लो। इन्हां दी जेड़ी औकात है ना, इन्हां दी औकात तो बाहर ना इन्हां नूं कड्डिया करो। तुसीं इन्हां दे सामने, इन्हां दा मूंह है ने कुरान दी साले। ਉਹ ਖਾਤਮ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਗਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲੁਗਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਤਵਫਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਬੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਡਾਟਾ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੈਲ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਹੋ ਗਿਆ। मुफ्ती साहब की वेबसाइट पे पई हुई है किताब शोलातुन नार। अगर किसी को चाहिए ना, PDF में चाहिए तो वहां से भाई डाउनलोड कर ले, तो ये किताब वहां पे मौजूद है। उसमें उसने जो गवाहियाँ लिखी थी कश्मीरियों की, और गवाहियाँ जो थी उनमें बयान हो रहा है, लेकिन उधर मिर्ज़ा कादियानी ने उस बयान को बिल्कुल बदल के ये लिख दिया कि मेरे मुरीद ने, मौलवी अब्दुल्ला वकील ने, जो मुझे कश्मीरियों की गवाहियाँ भेजी हैं, उसमें साफ ज़ाहिर हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं और उनकी कब्र कश्मीर श्रीनगर के अंदर है। मौलवी अब्दुल्ला वकील को जब ये खबर पहुंची कि मिर्ज़ा कादियानी ने तो उधर इश्तिहारबाजी शुरू कर दी है, ये मेरे बारे में ये बात मशहूर कर दी है, और मैंने ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। और कश्मीरियों को भी पता चला कि हमारी तरफ गलत बात मंसूब की गई है। कश्मीरियों की तरफ से भी कोई 100 से ज़्यादा लगभग लोगों ने अपनी गवाहियाँ दोबारा से लिखी और उनके ऊपर सिग्नेचर किए
جو उस वक्त उस दौर के अंदर वो स्टैंप वगैरह लगाते थे वो लगा के वहाँ उन्होंने भी शाया की वो किताब कि मिर्ज़ा कादियानी ने हमारी तरफ झूठ की निस्बत की। बस कादियानी मलंग हैं, इनमें जो मलंग थे, जो किताबें लिखने वाले, इसके इश्तिहार शाया करने वाले, ये एक टीम अलग थी। बाकी किसी ने भी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है, कोई चीज़ सर्च की ही नहीं है, उन तक ये मामला गया ही नहीं है। और या फिर ये कि उलमा की तरफ ये बात रही, उलमा की जानब ये बात रही। उलमा की तरफ तो ये तब भी जाने नहीं देते थे कि अगर हमारा बंदा इनकी तरफ गया तो वो तो उनका ही होकर रह जाएगा। उनके खिलाफ बुग्ज और इनाद इन्होंने भर के रख दिया हुआ था। कभी ताउन का कीड़ा उनको कह रहे हैं उलमा को, कभी बदतरीन मखलूक, कभी कुछ कभी कुछ। तो उन दिनों सारा काम उलमा के खिलाफ ही इन्होंने किया हुआ था कि किसी तरीके से हमारे लोग उस तरफ ना जाएं। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन सही है, उसने जब ये कुफर के फतवे जो कि मिर्ज़ा साहब की किताब से भी मिलते हैं और नफरत जो फैलाई है वो इसी वजह से फैलाई है। अगर वो ना फैलाता तो इनका काम कुछ भी नहीं था। उसने नफरत फैलाई कि ये लोग काफर हैं, पक्के काफर है, दायरा इस्लाम से खारिज हैं, हमारे मसीह मौत के मुनकर हैं। अगर तुम लोग इनकी तरफ गए, इनके पीछे नमाज पढ़ी, इनकी इजाजत की, इनके जनाजे पढ़े, इनसे ताल्लुक रवा रखा, तो फिर हमारी जमात का कुछ भी नहीं है। उसने तभी इनको रोके रखा है। तो बाकी आम सादा फहम लोग जो आज कल भी कादियानी सोशल मीडिया के होते हुए भी एक किताब नहीं पढ़ते, तो उस दौर में क्या होगा? कुछ भी नहीं। कई मलंग जो है वो शानो शौकत देख के एक आवाज पे उठ के आज भी कई एमएनए एमपीए चाहें तो हजारों की तादाद में बंदे इकट्ठे कर लेते हैं। उन बंदों को यही नहीं पता होता कि एमएनए एमपीए का मंशूर क्या है, इसका किरदार क्या है, इसकी सोच विचार क्या है, इसकी तकरीर में होने वाली बात के पीछे सारा सिनेरियो क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन क्या है, वो आए हैं, आके कहा जी फलां जलसे पे जाना, वो आए हैं, आके इकट्ठे हुए भोग गए। उसकी हमायत में अगर उन्होंने अपने मोहल्लों में भी कैंपेन करनी हुई तो वो भी कर लेंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि इसका मंशूर, इसकी बात, इसकी कोई पहले कोई अदावत, कोई लड़ाई, कोई सोच, कुछ भी नहीं उनको पता होता। ये चीज़ कादियानियत के साथ हुई कि चार इनके लौंडे लपाड़े मशवरा देने वाले थे कि हुन ए दावा कड्डो, हुन ए गल लिखो, हुन फलां गल लिखो, लिख के तुसी कर दो, वेखांगे असी। अगर कोई पूछेगा तो असी देखो ना, एक मुरीद है, मुरीद कह रहा है कि मेरे मुर्शद ने नबूवत का दावा नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं, ना वो समझा सकिया, ना उन्हें पढ़िया। मिर्ज़ा कादियानी दे नूं खबर पहुंची, उन्हें किताब लिख मारी, किताब लिखी, उन्हें कहा नहीं मैं तो नबूवत का मुदई हूं। तो ऐसी खिचड़ी पकाई है कि जेड़े मुरीद वास्ते लिखी है उन्होंने नहीं पता लगा होना कि मैं इन्हें लिखिया की है, हुण मैं इन्हूं नबी कहां कि ना कहां। यही सारी कादियानियत है। इधर मुरब्बी इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।